رات کے اس پہر کسی خواب کی مانند سجا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکتے فانوس کی مدھم روشنی ریشمی پردوں پر ٹھہر کر نرم سائے بنا رہی تھی۔ آف وائٹ اور میرون رنگ کے پردے ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتے کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ دیواروں پر آویزاں اس کی انلارج تصویریں اور ہاتھ سے بنے اس کے نفیس فریم اس کی شان و شوکت اور رعب و دبدبے والی پرسنالٹی کی گواہی دے رہے تھے۔ ہر طرف گلاب اور موتیے کے تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی ملی جلی خوشبو فضا میں رچ بس کر دل کو معطر کر رہی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی بہرام خان زادہ کا دل بہت ہی بوجھل ہو رہا تھا۔ اس لمحے بہرام کا دل عجیب سے احساسات سے گھرا ہوا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں رکھا ہوا کشادہ لگژری بیڈ سفید اور سرخ پھولوں سے اس طرح سجایا گیا تھا جیسے کسی کے مقدر کا فیصلہ وہیں لکھا جا رہا ہو، اور اسی بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی وہ لڑکی تھی جو سر سے پاؤں تک سجی ہوئی تھی۔ بھاری زیورات اور سرخ کامدار لہنگا، گھونگھٹ میں چھپا چہرہ، وہ جو بہرام کی زندگی میں اچانک ہی آ ٹپکی تھی۔ ایک ایسا نام، ایک ایسی ہستی جسے وہ بس نام کی حد تک جانتا تھا، یا اس کے حسن کے چرچے ہی اتنے تھے کہ ہر زبان پر اسی کا نام تھا، مگر حقیقت میں وہ اس کے لیے مکمل اجنبی تھی۔ بہرام چند لمحے تو دروازے پر ہی رکا رہا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے وجود پر ٹھہر گئی تھیں جو اس کی قسمت بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، یا زبردستی اس کی زندگی میں گھس آئی تھی۔ بہرام خان زادہ ایک نظر پھر اس کی طرف دیکھتا بے اختیار مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی کشمکش اٹھ رہی تھی، الجھن، ناگواری اور کہیں نہ کہیں ایک انجانی سی تپش۔ چہرے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جان پا رہا ہو کہ اسے اس لمحے کیا محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اس کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے قبول کرنا پڑا تھا۔ اس نے آہستہ قدم آگے کو بڑھائے۔ اس لمحے کو ہر چیز مکمل تھی، بے عیب تھی، سوائے اس کے دل کے جو اس لمحے کو پہلی بار بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے قریب بیٹھا تو وہ معصوم لڑکی بے اختیار ہی خود میں سمٹ گئی۔ بہرام نے دانت پیستے ہوئے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اس جیسی لڑکی کا اس طرح گریز کرنا اسے دنیا کا سب سے بھدا مذاق لگا تھا۔ اس کی پہلی محبت اس کی بیوی تھی، اور آج اس سے بے پناہ محبت کی بدولت اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لڑکی اس کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ بہرام، آپ کو میری خاطر یہ کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کا واسطہ دیتی ہوں میں آپ کو۔ بس ایک بار بچہ ہو جائے تو ہم اسے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ شرمین اس کے گلے میں اپنی نازک باہیں ڈالے بہرام کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بہرام نے ناراضگی سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور غصے کے ساتھ بولا، تمہیں سارے زمانے میں ایک وہی لڑکی ملی تھی جس کو تم میرے ساتھ۔ بہرام اپنے الفاظ ادھورے چھوڑتا غصے سے شرمین کو دیکھنے لگا تو شرمین نے اس کے سینے پر سر رکھے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، آپ کے کمرے تک کسی پاک دامن لڑکی کو تو لانے سے رہی۔ میں چاہتی ہوں جو نفرت بہرام اس کے نام سے کرتا ہے نا، وہ اس کی ذات سے بھی کرے۔ اس دل میں بس میں ہوں، اور یہ جگہ بس میری ہی رہے گی۔ بہرام نے اسے بے اختیار ہوتے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں بس تمہارا ہی ہوں شرمین، تمہارے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب ہلکی سی چھن چھن کی آواز پر اس کی محویت ٹوٹی، اس نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جو ابھی تک سر جھکائے گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، اور اس پل اپنے دوپٹے کے پلو کو صحیح کر رہی تھی، اور اس کی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے مہین سی کھنک پیدا ہوئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے ہی وہ اس کی دلہن بنی تھی، معصوم سی نورِ حالا۔ اس کا نام کتنا پاکیزہ تھا، اور اس کے کردار کا سوچتے ہی بہرام کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اسے شرمین کے الفاظ یاد آ رہے تھے، دیکھو بہرام، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ ہم صرف یہ بچے کے لیے کر رہے ہیں، وہ لڑکی کسی بھی کردار کی مالک ہو، ہمیں تو بس اپنی اولاد سے مطلب ہے۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ پر کی گئی شادی ہوگی۔ جیسے ہی ہمارا بچہ ہوگا آپ اسے طلاق دے دیں گے۔ اور اس لڑکی کا کیا ہے؟ اس کا تو یہ پیشہ ہے، ایسے ہی پیسے کماتی ہے وہ۔ بہرام نے سائیڈ ٹیبل پر سے سگریٹ کو اٹھایا اور بجھے ہوئے دل کے ساتھ اس سگریٹ کو سلگھاتا اپنے انابی لبوں میں دبا گیا، مگر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر دماغ اس قدر گھوم رہا تھا، اور سگریٹ اسے سکون دینے کی بجائے اس کے غصے میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ کچھ سوچتا جلد ہی سختی سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل گیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ زیادہ نیک بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو سمٹ کر بیٹھی تھی اس کی آواز پر بری طرح لرز اٹھی۔ بہرام نے بڑی ہی بے رحمی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب گھسیٹا تو وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ اس اچانک افتاد پر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی پل بہرام نے اسے خود سے دور کرتے بڑی ہی بے رحمی سے بیڈ پر دھکیل دیا۔ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ تم کس کردار کی مالک ہو، اور معصوم تو ایسے بن رہی ہو جیسے ان ٹچ ہو، جبکہ پورا گاؤں جانتا ہے کہ تم انتہائی گھٹیا اور بے حیا لڑکی ہو۔
न जाने अपनी अदाओं से अब तक कितने मर्दों को दीवाना कर चुकी होगी और कितने मर्दों के बिस्तर की जीनत बन चुकी होगी। मैं तुम जैसी लड़कियों पर थूकना भी अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन ये शादी बस एक मजबूरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और तुम्हारे करीब होकर मैं इस लम्हे को कोसूंगा जब जब मैंने तुम्हें छुआ हो। बहराम को इस लड़की से इस पल कराहियत महसूस हो रही थी। इसके वजूद से भीनी भीनी खुशबू उसे ताफुन जज्दा लग रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो कमरे से निकल जाए या इस लड़की को अपने कमरे से निकाल दे, जिसकी मौजूदगी का एहसास उसके गुस्से से तने हुए असाबों को मजीद हवा दे रहा था। वो ज़हर नज़रों से एक दफ़ा फिर नूर के वजूद की तरफ देखता, अपनी नज़रों का जाविया बदल गया। लेकिन जिस मजबूरी के लिए शादी की थी उसे तो हर हाल में पूरा करना था। बहराम खान और शर्मीन की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। लेकिन अब हवेली के बड़े सरदार दिलावर खान का दबाव बहराम पर हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ने लगा था। वो चाहते थे कि बहराम की औलाद हो ताकि उनकी हवेली में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, इस हवेली को वारिस मिल जाए। बहराम भी दिलावर खान की इकलौती औलाद था, तो बहराम से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं, क्योंकि उनकी खुशियों का सारा दारोमदार सिर्फ बहराम खान ज़ादा के कंधों पर ही था। 8 साल इंतजार किया था उन्होंने, लेकिन मजीद इंतजार करने का इरादा नहीं रखते थे। अब तो शर्मीन को भी अंदाजा हो गया था कि वो बहराम की दूसरी शादी करवाने में देर नहीं करेंगे, इसलिए उसने नूरे हाला को बहराम की ज़िंदगी में शामिल किया था। और उसकी शर्त थी कि बच्चा होते ही वो नूरे हाला को बहराम की ज़िंदगी से बाहर निकाल देगी, ऐसे जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कभी आई ही ना हो। और फिर वो अपने बहराम और इस बच्चे के साथ अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेगी, जिसमें नूरे हाला का कोई भी नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ वो, बहराम और उनकी औलाद। प्लान तो बहुत अच्छा तैयार किया था शर्मीन ने, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह ने चाहा हो। बहराम से बेहद मोहब्बत ने उसे ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया था। वो दोनों क्या कर रहे थे, इस हकीकत को उन्होंने दिलावर खान से भी छुपा लिया। बहराम खान ज़्यादा शर्मीन से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो शर्मीन को बहाने से शहर लेकर आया। उसका इरादा था कि वो कोई बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन फिर कुछ सोचते उसे ये बात ठीक भी नहीं लगी। तभी शर्मीन ने खुद ही इस मसले का हल निकाला, और उस हल का नाम था नूरे हाला। वो मासूम सी नूरे हाला जो पहले ही हालातों से मजबूर थी, और उसकी मजबूरी का शर्मीन ने खूब फ़ायदा उठाया था। नूरे हाला यूं ही घूंघट में सर झुकाए तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। वो नहीं जानती थी कि ज़िंदगी उसके साथ क्या करने वाली है। बहराम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उठो और मेरे करीब आओ। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। मासूमियत तुम जैसी औरतों पर नहीं जचती, जो रोज़ किसी मर्द के बिस्तर की जीनत बनती हैं। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? उसके धाड़ने पर वो सहमी सी उठने की कोशिश करने लगी। बंद करो ये पारसा बनने का ड्रामा, ये अदाकारी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी तुम? वो चिल्लाकर बोला और साथ ही उसका दुपट्टा खींचकर उसके वजूद से अलग किया। दुपट्टा क्या वजूद से अलग हुआ, वक्त जैसे एक लम्हे को ठहर गया, साथ ही बहराम खान का दिल भी। मध्यम फनूस की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो आंसुओं में डूबा मासूम हुस्न तो आतिशा हो गया। और सामने बैठा वो शख्स जो कुछ लम्हे पहले उसकी किरदार कशी करके उसे जलीलो ख्वार कर रहा था, वो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वो लड़की जिसके बारे में उसने इतनी घटिया बातें सुन रखी थी, जिसके किरदार पर उंगलियां उठाई गई थी, जिसे वो दिल ही दिल में हकारत और नफरत से के नाम से पुकार रहा था, वो तो नूरे हाला थी, बल्कि एक मुकम्मल नूर का पैकर। उसके चेहरे पर नज़र ठहरी तो फिर ठहरी ही रही। नहायत कम सिन, शायद 18 या 19 बरस की, चेहरे पर वही कच्ची मासूमियत जो अभी दुनिया के फरेब से आशना भी नहीं हुई थी। गाल हल्के गुलाबी, जिन पर मुसलसल आंसुओं ने अपनी मोहरें जब्त की हों। आंखें सूजी हुई, सुर्ख, रो रो कर थकी हुई, नमी में डूबी हुई, और उन्हीं डूबी हुई आंखों में कई सवाल थे। पता नहीं वो सवाल खुद से कर रही थी या सामने बैठे उस शख्स से, वो कब से जो उसकी तजलील कर रहा था, मगर फिर भी उसकी नमी में डूबी हुई आंखों में एक अजीब सी शफाफियत थी। खमदार पलकें जैसे उसकी पाकीज़गी की पहरेदार हों। उसकी आंखों में ऐसी शफाफियत जो सिर्फ पाक दिलों का हिस्सा बनती है। पलकें लरज़ रही थी, होंठ कँपा रहे थे, और उसकी नज़रें ज़मीन पर इस तरह गड़ी थी जैसे ज़मीन में धंस जाना चाहती हो, जैसे खुद को छुपाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। बहराम का दिल जोर से धड़का, और उस धड़कते हुए दिल ने एकदम से गवाही दी कि ये लड़की वो नहीं हो सकती जिसके बारे में कहा गया था कि वो बेहया है, बदकिरदार है। उसका चेहरा तो नूर से धुला हुआ था, ऐसा नूर जो आंखों को चुभता नहीं था बल्कि दिल में उतर कर दिल को पुरनूर कर देता। बहराम के लब नीम बा हुए, उसकी नज़रें अभी भी उसके मासूम चेहरे पर ठहरी हुई थी, जैसे किसी भी और चीज़ को देखने से इनकार कर रही हों। जहन में शोर समझ गया था, क्या ये वही लड़की है जो बदकिरदार? अपने खामोश अल्फाजों पर बंद बांधता बहराम खुद से सवाल कर बैठा। वो जिसे नफरत के काबिल समझ रहा था, वो तो इस वक्त एक सहमी हुई हिरनी की तरह उसके सामने बैठी थी, डरी सहमी सी, बिल्कुल खामोश, टूटी बिखरी सी। निकाह में होने के बावजूद भी वो उसके पहले लम्स पर सहम गई थी, और सहमती भी क्यों ना, वो लम्स भी तो जारहाना था। जिस अंदाज से बहराम खान ज़ादा ने उसे छुआ था, नाजुक लड़की जो पहले ही डरी सहमी बैठी थी, उसके जारहाना रवैये पर वो मजीद जल्जलों की जद में आने लगी। नूरे हाला ने बेइख्तियार अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक आंसू उसके गाल से फिसल कर मेहंदी लगे हाथों पर गिरा, और बहराम की नज़र वहीं जम गई। उसके अनमोल मोतियों को देखकर उसके अंदर कहीं जोर से कुछ टूटा। वो इतना बेरहम नहीं था जितना वो नूरे हाला के साथ बन गया था। औरत की तस्लील करना, उसके साथ बदतमीजी करना उसने कभी सीखा ही नहीं था, तो फिर कैसे वो अपने महरम के दिल को दुखाता, उसके आंसुओं को बेमोल कर गया। वो अपने किए हुए रवैये और अपनी सोच पर दंग रह गया था। वो पल था जब पहली बार बहराम खान को अपनी नफरत पर यकीन नहीं आया। कमरे में फूलों की खुशबू अभी भी बाकी थी, जो लड़की की मासूम सांसों में घुलकर कुछ और ही कहानी सुना रही थी, और नूरे हाला वो अब भी सर झुकाए बैठी थी, ये जाने बगैर कि इस एक लम्हे ने बहराम खान के यकीन की बुनियादें हिला दी थी। बहराम खान ने एक ही झटके में उसका बाजू सख्ती से थाम लिया, इतनी जोर से कि नूरे हाला की सांसें हलक में अटक गई, और उसके मुंह से बेइख्तियार ही सिसकी निकल गई। एक ऐसी सिसकी जैसे उसके पूरे वजूद में वो दर्द खून बनकर दौड़ने लगा हो। वो बहराम की गिरफ्त से खुद को छुड़वाना चाहती थी, मगर बहराम ने उसे मोहलत ना दी। वो उसे खींचता हुआ अपने बिल्कुल सामने ले आया। देखो मुझे। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर लौटती नूरे हाला के कानों के पर्दों से टकराती, उसके पूरे वजूद में सनसनाहट से भर गई। सख्त, कटीली और बेरहम आवाज़। नूरे हाला का वजूद लरज़ रहा था, उसके कदम ज़मीन पर जैसे जम गए हों। वो नज़रें उठाना ही नहीं चाहती थी, मगर बहराम के हाथ की गिरफ्त उसे भागने का मौका नहीं दे रही थी। मैंने कहा मुझे देखो।
अब उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और वो हैरत भी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इस कदर गुस्से से बात क्यों कर रहा है, जबकि दिल तो चाह रहा था कि सामने बैठी इस नूर को अपनी बाहों में भरकर खुद को भी उसके नूर से मुतबर कर दे। नूर हाला ने कांपती पलकों के साथ आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई और इसी लम्हे बहराम के अंदर फिर से वही तूफान उठ खड़ा हुआ। वो चेहरा, वो आंखें, वो खौफ कि वो लड़की नहीं थी जिसका किरदार उसे सुनाया गया था। बहराम ने उसका बाजू मजीद मजबूती से थामा। सच बताओ, और उस सच में एक भी लफ्ज़ झूठ में लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी क्या हकीकत है। और उसकी आवाज़ इतनी गर्जदार थी कि नूर हाला पूरी की पूरी कपकपाने लगी। उसकी आंखों में आंसू फिर से भरने लगे, मगर वो खामोश रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। बहराम जुबान से कड़वे अल्फाज बोलता उसे बुरी तरह झंझोड़ गया। तुम्हारा ये चेहरा मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहा है। बाजारी औरतों के चेहरे ऐसे नहीं होते। इतना नूर, इतनी शफाफियत, इतनी मासूम आंखें, ये सब किसी बदकिरदार औरत का हुलिया नहीं होता। वो अब बिल्कुल भी अपनी हैरत छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम मुझे झूठ लग रही हो लड़की, या फिर सब लोग मुझे झूठ बताते आए हैं। नूर हाला की सांसें इस कदर तेज हो गई थी जैसे आखिरी सांसें ले रही हों। उसके हाथ पसीने से भीगने लगे। बोलो क्या सच है, अभी बताओ, वरना मैं अभी और इसी लम्हे तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये लफ्ज़ नूर हाला के लिए मौत के ऐलान से कम ना था। तुम मुझसे उम्र में आधी हो, छोटी सी बच्ची हो तुम, 18 या ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल की। उसकी आवाज़ में अब गुस्से के साथ कुछ और भी शामिल था, एक उलझन, एक नामालूम सी हमदर्दी, जिस पर वो खुद शर्मिंदा था। तुम्हें तो देख कर लगता है कि तुम्हें तो ज़िंदगी ने भी अभी ठीक से छुआ नहीं। किसी मर्द ने कैसे? बहराम अपने अल्फाज अधूरे छोड़ता बगौर उसके पूरे वजूद का जायजा लेने लगा, जो थर थर काँप रहा था। नूर हाला की टांगें इतनी शिद्दत से काँप रही थी जैसे वो अभी गिर जाएगी। वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उसके होंठों से बस यही निकला, और फिर वो लरसते हुए होंठ खामोशी में ढल गए। बोलो क्या तुम? बहराम की गिरफ्त अभी भी सख्त थी। अचानक नूर हाला टूट गई और एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे ज़ब्त टूट गया हो, अपनी तज़लील सुन सुनकर दिल फट गया हो। मुझे मुझे धमकी दी गई थी। बड़ी ही मुश्किल से अपना हलक तर करती ये अल्फाज नूर ने अपने मुंह से अदा किए। ये अल्फाज सुनते ही बहराम की आंखों में हैरत उतरी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? बहराम ने लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहा तो नूर हाला, जो पहले ही डरी हुई थी, हल्का सा असबात में सर हिलाती, अपनी पलकों की झालर उठाती सामने बैठे इस शख्स को देखने लगी, जो अभी कुछ देर पहले ही उसका महरम बना था। किसने धमकी दी थी तुम्हें? लफ्ज़ों में मजबूती, जबकि आवाज़ ऐसी थी जैसे सामने बैठा शख्स अंगारे चबा रहा हो। नूर हाला ने सर झुका लिया और फिर आहिस्ता से बोली, आपकी बेगम शर्मीन ने। बहराम की गिरफ्त लाशौरी तौर पर ढीली पड़ गई, जैसे कान अपने सुने हुए अल्फाजों पर इनकार कर रहे हों। क्या कहा तुमने? बहराम खान ज़्यादा बेसाख्ता ही बोला। नूर हाला ने रोते हुए कांपती आवाज़ में कहना शुरू किया तो फिर बोलती ही चली गई। वो कभी भी सच न बताती अगर सामने बैठा शख्स उसे तलाक की धमकी न देता। खान, उन्होंने कहा था अगर मैंने आपको सच बताया या किसी और को बताया तो वो मेरे बाबा को मरवा देंगी। मेरे अब्बू कैंसर के मरीज़ हैं, उनका इलाज बहुत महंगा है और मुझे उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। शर्मीन ने कहा था कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगी अगर मैं उनकी बात मान गई तो। अगर मैं उन्हें एक बच्चा पैदा करके दे दूंगी तो वो मेरे अब्बू का इलाज करवा देंगी। लेकिन खुदा की कसम खान, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। बात करते उन शफाफ आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और कोई ऐसा भी नहीं था जो मेरे बाप का इलाज करवा सकता। वो अपने हाथ की पुष्ट से अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोली, और बहराम उसे घूरे जा रहा था। शर्मीन ने कहा था अगर मैंने उनकी शर्त मान ली और बच्चा पैदा करके दे दिया तो वो मेरे बाप का इलाज करवा देंगी। उन्होंने कहा था कि मैं खुद को बदकिरदार साबित कर दूं, मैं आपके सामने खामोश रहूं। वो नूर का पैकर सिसकियां भरने लगा और उसकी एक एक सिसकी बहराम शाह के दिल पर किसी बिजली की मानद गिर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी खान। मुझे पैसे चाहिए थे, वरना मेरे अब्बू मर जाएंगे। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, हमारा वाहिद सहारा है वो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो शायद मैं भी नहीं जी पाती। बहराम खान साकित खड़ा था। ये वो सच था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। वो लड़की जिसे वो नफरत के काबिल समझ रहा था, वो तो एक मजबूर बेटी निकली थी। एक बच्ची जिसे सौदे में रखा गया था। उसके हाथ अब भी नूर हाला के बाजू पर थे, मगर अब वो गिरफ्त में सख्ती नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ हटा गया। नूर हाला रोती रही और बहराम खान पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी औरत के सामने खामोश खड़ा था, क्योंकि उसके लफ्ज़ों पर फ़कल भी एक औरत ने ही लगाए थे। उस औरत ने जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। और अब वो शर्मिंदा, हैरान और अंदर से टूटा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शर्मीन उसके साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकती है। बहराम अपनी सोचों में गुम था जब नूरे हाला रोते हुए बहराम के कदमों में बैठ गई। खुदा के लिए खान, मुझे तलाक मत दीजिएगा, वरना शर्मीन मुझे पैसे नहीं देगी और मेरे अब्बू का इलाज अधूरा रह जाएगा और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। सारी ज़िंदगी यूं ही आपके कदमों में गुजार दूँगी। बहराम ने उसे कंधों से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। वो सिसक रही थी। पूरा वजूद उस डर से ज़लज़लों की ज़द में था कि कहीं बहराम खान ज़ादा उसे तलाक न दे दे। जब अचानक बहराम ने उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो इस लड़की के आंसुओं पर क्यों इतना बेबस हो रहा है। बहराम की गिरफ्त ज़रा मजबूत हुई तो वो उसके सीने में धड़कते दिल की धड़कनें भी सुन सकती थी। उसके आंसू बहराम की शर्ट को भिगो रहे थे और हर गिरता आंसू उसके दिल में जैसे कोई अनकही कसक छोड़ रहा था। वो लम्हा भर के लिए आंखें बंद कर गया। जहन में शर्मीन का चेहरा उभरा, वही सर्द मुस्कुराहट, वही बेहिसाबी नज़रों वाला अंदाज। उसके बावजूद भी उससे मोहब्बत थी और सामने ये लड़की खौफ, मजबूरी और सच्चाई की तस्वीर बनी हुई मुसलसल रो रही थी। बस करो नूर। बहराम की आवाज़ भारी हो गई थी, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक रहे हों। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रहा। वो चौंक कर उससे ज़रा सी अलग हुई, आंखें सुर्ख, भीगी पलकें बहराम के दिल में हलचल मचा रही थी। तो आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? मेरा मतलब तलाक तो नहीं देंगे ना खान? मैं वादा करती हूँ, एक बच्चा पैदा करके मैं खुद ही आप लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊँगी, लेकिन अभी आप मुझे तलाक मत दीजिएगा। वो हाथ जोड़ते हुए एकदम से बिलबिला उठी। बहराम ने उसके चेहरे को देखा और फिर उसके जुड़े हुए हाथों को थाम कर बोला,
نہیں دوں گا تمہیں طلاق، کبھی بھی نہیں دوں گا۔ ادا کیے ہوئے الفاظ اس کے بازوؤں کی گرفت سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ میں کسی بے قصور کو یوں سزا دے کر برباد نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی سسکیوں کے درمیان بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گئی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے خان، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ بہرام نے آہستہ سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نور حالہ کی رنگت سرخ ہوئی۔ بہرام کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، آج کے بعد تم کسی کے آگے بھی خود کو اس طرح بے مول نہیں کرو گی، نہ ہی شرمین کے، نہ ہی کسی اور کے۔ تمہارا تحفظ، تمہارے ابو کا علاج، سب کی ذمہ داری اب میری ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، اور بہرام، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کا رخ کس طرف موڑ دیا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس ایک لمحے کے بعد وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی قربت میں خود کو بھی بھول جانا چاہتا تھا۔ نور حالہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسوں کی گرمی اس کے حواسوں پر سوار ہوتی، اس کے حواسوں پر دستک دینے لگی۔ بہرام نے جھک کر اس کے لبوں کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا، تو اپنے محرم کا وہ پہلا لمس ایک لمحے میں ہی اس کے وجود میں اترتا اس کے روم روم کو معتبر کر گیا۔ نور حالہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، اور اس کی انگلیاں بے اختیار ہی بہرام کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام گئی۔ بہت شدت سے اس کے لبوں کو چومتا، جیسے وہ جنونی ہو رہا تھا۔ بہرام نے لبوں سے ہٹ کر اپنے لب اس کی آنکھوں پر اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف جھکا، جہاں اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی سانسوں کی حدت نے نور حالہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرام کے ہاتھ نرمی سے اس کی بلاؤز کی ڈوریوں سے الجھے، اور اس کی بلاؤز کی ڈوریوں کی گریں ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئیں۔ بلاؤز سرکتا ہوا کندھوں سے ڈھلک گیا۔ اس کی نظر اس کے شفاف دودھیا گردن اور اس کے گلے کی گہرائی پر ٹھہر گئی۔ حسن اور دوشیزگی کا ایک جہان آباد تھا اس کے وجود میں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک سا گیا، خود سے سوال کر رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا اس کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے۔ جواب شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ نور نے سرخ پڑتی نظریں جھکا لیں۔ بہرام نے اسے بازوؤں میں اٹھایا تو نور اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ بہرام نے اسے بستر پر آہستگی سے لٹایا، ماتھے سے ماتھا لگا کر چند لمحے وہ وہیں ٹھہر گیا۔ شدت سانسوں میں تھی، اور اس قربت کے لمحات نے بہرام شاہ کی زندگی کا رخ اس طرف موڑ دیا کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ لائٹ آف کرتا، اسے باہوں میں بھرتا، خود سے قریب کر گیا۔ نور حالہ اس کے وجود سے ٹکرائی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے ساری دنیا سمٹ کر اسی ایک نقطے میں قید ہو گئی ہو۔ بہرام کے بازو اس کے گرد بند ہوئے تو وہ سانسیں لینا بھول گئی۔ اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ انگلیوں کی گرفت مضبوط نہیں تھی، صرف چاہت تھی۔ بے لگام بے صبر نظریں ملی تو اس کی پلکیں لرز گئیں۔ وہ نظر جو اجازت بھی تھی اور دعوت بھی، بہرام کے اندر برسوں سے سوئی ہوئی آگ کو جگا رہی تھی۔ سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ ہونٹوں کے بیچ میں بس ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور وہ فاصلہ زہر بن کر رگوں میں دوڑنے لگا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ خان، وہ تڑپ کر بولی، اور بہرام، وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس کے نرم لبوں کو لبوں میں بھرتا جیسے ہوش کھونے لگا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، اور اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، مگر بہرام نے اسے اپنے اتنے قریب کھینچ لیا کہ جیسے چھپنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور بہرام خان زادہ اس نازک سی دوشیزہ کے نازک گدا وجود میں ڈوبتا چلا گیا۔ جذباتوں نے آگ پکڑی تو سانسیں بوجھل سی ہونے لگی، دل بے قابو، اور رات کا ہر لمحہ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ رات طلب کی شدت کی تھی۔ جب اس نے خود کو اس کی باہوں میں دیکھا تو خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ وہ خود کو اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اس کے نازک وجود پر حکومت کرتا، اسے مکمل طور پر اپنے نام کر گیا۔ اور اس کی قربت بہرام خان زادہ کے لیے سکون کا باعث تھی، اور واقعی شرمین کی کہی گئی ہر بات غلط تھی۔ وہ باحیا با کردار لڑکی آج پہلی بار صرف اپنے شوہر کی ہوئی تھی۔ ایک مرد کے لیے یہ بات سب سے زیادہ سکون کا باعث ہوتی ہے کہ اس کی عورت کو اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں چھوا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی۔ بہرام اس کے قریب ہی آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ اس کے خوبرو چہرے پر نظر پڑتے ہی نور حالہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ رات اس شخص نے اسے کس قدر محبت سے سمیٹا تھا کہ اسے اپنے سب درد جیسے بھولتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے نیچے اترنے لگی، اسی لمحے بہرام نے اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس اچانک پکڑ پر وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آ گری۔ اپنے بکھرتے بال سنبھالتی وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر بہرام نے اسے موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں بھر لیا، دونوں پر کمفرٹر برابر کرتا، پھر سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی اور گہرائی بھی۔ تمہیں پتہ ہے نور، تم بہت ہی معصوم ہو، اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر دھیرے سے بولا، میں تم سے عمر میں 12 سال بڑا ہوں۔ میں یوں کبھی بھی تمہارے قریب نہ آتا، لیکن نکاح کے بعد تمہیں در بدر ہونے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ تم میری بیوی ہو، بہرام خان زادہ کی، اور خان کبھی بھی اپنی بیویوں کو لاوارث نہیں چھوڑتے۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ تم بہت معصوم ہو نور، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ شرمین نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں ایک اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہا۔ تم اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ سکتی ہو کہ تم میرے نصیب میں آئی۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو تمہیں روند کر چلا گیا ہوتا، اور پھر انتظار کرتا کہ کب تم ان کی ڈیمانڈ پوری کرتی، اور پھر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اذیت تھی۔ نور کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بہرام کو اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہوا، کہیں میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر دیا۔ اس نے خود سے سوال کیا، شرمین نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ شرمین میری محبت، میری چاہت، وہ ایسا کیوں کرے گی بھلا، جبکہ اس نے خود ہی تو میری شادی نور حالہ سے کروائی تھی؟ مگر اسے بد کردار کیوں ثابت کرنا چاہتی تھی؟ لیکن پھر شرمین کو اپنے دماغ سے جھٹکتا وہ پھر سے اپنے پہلو میں لیٹی نور حالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بہرام نے جھک کر اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے، پریشان نہیں ہونا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ نکاح کے بعد تمہیں بیوی کا درجہ دیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی دیا ہے۔ شرمین،
तुम से कुछ भी पूछे तो खामोश रहना। नूर हाला बहराम की बातें सुनती उसके सीने में सर छुपा गई। सुबह वो घर से निकला तो पूरा दिन न लौटा। सारा दिन एक अजीब सी कशमकश में गुजरा। दिल बार बार यही कह रहा था कि उसने गलत किया है, शायद बहुत गलत। शाम ढलने पर जब वो वापस लौटा तो कदम खुद ब खुद ही नूर हाला के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। बहराम खानज़ादा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर वो शॉक्ड हुआ। वो ज़मीन पर बैठी थी, उसकी बिखरी हुई हालत, आंखें सूजी हुईं, जबकि चेहरे पर आंसुओं के बेतहाशा निशान, जैसे वो सारा दिन बस रोती ही रही हो। बहराम बेयकीन निगाहों से उसे देखता, कदम कदम चलता उसके करीब आन बैठा। तुम इस तरह ज़मीन पर क्यों बैठी हो नूर, और तुम रो क्यों रही हो? बहराम खान ने उसे बड़े मान के साथ कंधों से थामकर बेड पर बिठाते हुए पूछा। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम सारा दिन रोती रही हो क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही मेरा बहुत दिल उदास हो रहा था, इसलिए आंखें खुद ब खुद ही आंसुओं में ढलने लगी। वो मासूमियत से बोली तो बहराम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शर्मीन उसे खाना देकर गई थी और साथ ही उसे सख्त अल्फाजों में धमकी भी देकर गई थी कि अगर उसने बहराम को कुछ भी बताया तो वो बहुत बुरा पेश आएगी। लेकिन वो इस खौफ से ही मरी जा रही थी कि अगर शर्मीन को हकीकत पता चल गई तो क्या होगा। शर्मीन के बारे में सच तो वो पहले ही रात बहराम को बता चुकी थी, मगर अब दिल डर भी रहा था। वो बहराम खानज़ादा के पास बैठी बिल्कुल खामोश थी, मगर आंसू बोल रहे थे और बहराम खान को बहुत कुछ बावर करवा रहे थे। मगर अब उसके हाल को देखकर बहराम खान का ज़ब्त जवाब दे गया। वो कुछ सोचता हुआ नूर हाला के पास से उठा और मुड़ते कदमों के साथ सीधा शर्मीन के कमरे की तरफ बढ़ा। शर्मीन शायद उसी का इंतज़ार करती बेडशीट की चादर दुरुस्त कर रही थी। चेहरे पर खुशी के आसार वाज़िया थे, जैसे बहुत ही बड़ी फतह हासिल कर ली हो उसने। बहराम को देखते ही शर्मीन की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। आ गए आप? वो मुस्कुराती हुई नज़रों के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोली। वैसे आज बहुत जल्दी नहीं आ गए आप? शर्मीन ने आंखों में हल्की फुल्की सी हैरत लिए कहा, जबकि बहराम खानज़ादा उसकी हैरत और मुस्कुराहट को पसे पुष्ट डालता एकदम से धारती हुई आवाज़ में बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है शर्मीन?